مسجد اقصا دے کتنے ستون آسان کر دیواں کوئی چیز ساڈے ذہن دے وچوں نکل جائے ساڈی توجہ ہٹ جاوے سانوں گنتی کرن واسطے اوتھے جانا پیندا ہے جدوں یار دی باری آ گئی میرے نبی دی توجہ وچوں مسجد اقصا نکل گئی اللہ فرمایا جبریل مسجد اقصا نو یاد سامنے کر دے مسجد اقصا نو یاد سامنے کر دے آسان کر دے ماں او مسجد دی گنتی کرن واسطے سانوں جانا پیندا ہے ساڈی توجہ دے وچوں کوئی چیز نکل جائے سانوں جانا پیندا ہے کہ میرے نبی دی توجہ دے وچوں کوئی چیز نکل جائے اس چیز نو جگہ چھڑنی پے جاندی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین الذی كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفاں اس خالق کائنات واسطے نہیں جڑا ارض السماوات جس نے آسمانوں میں پیدا کیتا زمین میں پیدا کیتا شجر میں پیدا کیتا حجر میں پیدا کیتا
دیاں نعمتاں گننا چاہو تے گن نہیں سکدے، شمار نہیں کر سکدے۔ اسی تے مکدی گل یہ مقام کہ جڑا ساڈا بھی خدا ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا بھی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود اس ذات اتے جن نے مرنے نو جینا بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے اتر رب بھی درود بھیجدا ہے، درود اس ذات اتے جن نے سانو انسان بنن دے لائق بنا دیتا، درود اس ذات اتے جڑا ہائی لائق درود ہے، درود اس ذات اتے جدا لباب لگے تے مولا علی دی اکھاں ٹھیک ہو جاون، درود اس ذات اتے جدا لباب لگے تے حضرت قتادہ دی اکھ دا دل ٹھیک ہو جاوے، درود اس ذات اتے حضرت ابوبکر صدیق دی ایڑی دے اتے سپ نے ڈنگ ماریا ہے تے سونے دا لباب لگے تے انہاں دی ایڑی ٹھیک ہو جاوے، درود اس ذات اتے جدا لباب مبارک لگے تے کوڑا پانی میں مٹھا ہو جاوے، درود اس ذات اتے جن نے ابوبکر نو صدیق بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے عمر نو فاروق بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے عثمان نو حیا دا امام بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے علی نو اللہ دا شیر حیدر کرار بنا دیتا۔ نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پاک بعد عزیز القدر وسامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا بڑا خوبصورت خطبۃ المبارک کا اختتام، اور آپ سب ماشاءاللہ پچھلے چند جمعہ تو مسلسل تفصیل دے نال واقعہ میرا سماعت کرتے آ رہے ہو، اور اے بھی کہ مواد تے بڑا سی میرا بے شمار میں پڑھا رہا ہے تفصیل دے نال، لیکن اجازت نہیں وقت دے رہا، اور میں اج کوشش کراں گا کہ اج جتھوں اساں معراج دا واقعہ چھڈیا سی جلدی جلدی نال سرکار نو اچھا تے ملاقات ربنا کروا کے سرکار دی واپسی اج انشاءاللہ بیان کراں گے، تے باقی دل سی کہ میرا شب برات دے حوالے دے نال، لیکن ہے کہ چلو محفل دا جو سلسلہ ہے محفل دا انشاءاللہ او دے اندر ہی معراج شریف دا شب برات دا انشاءاللہ اس محفل دے اندر انشاءاللہ شب برات دے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو فرما دیواں گے۔ حضرات گرامی تھوڑا جنا پچھلا تعارف سماعت فرماؤ تو سامع حکمت معراج سماعت فرمائی، اللہ نے کیوں معراج کروائی، پھر اللہ نے جنت دوزخ دی سیر واسطے جبریل نو بھیجا کہ یار نو بلا کے لے کے آ، جبریل امین علیہ آئے سلام آئے، آ کے سرکار دے روح دا ادب کیتا، سرکار نو جگایا، بس تھوڑا جلدی جلدی نال تعارف سماعت فرماؤ، سرکار نو جگایا، سرکار نے تیاری کرائی، تیاری کروا کے سرکار نو ہن عرشاں تے لے کے جا رہے، دلہا بنا کے سرکار براق تے بیٹھ گئی، ہن سرکار جا رہے نے مسجد اقصی دے وچ جا کے نبیاں نے نماز بھی پڑھائی، نماز تو بعد خطبے ہوئے، سرکار نے اگلے مقامات ویکھے، اس تو اگلا تو سماعت کیتا کہ جبریل جا کے دروازہ کھڑکایا آسماناں دا، تے اوتھے جا کے جبریل نو پوچھیا کہ کون، دسیا کہ نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، ایتھوں تک گل آئی سی، اج انشاءاللہ ایتھوں ہی گل دا آغاز کراں آغاز جو سبحان اللہ بولو دے زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ ہن جبریل امین علیہ السلام سرکار نو لیا تے جدوں عرشاں تے گئے، آسمان بلند کیتے تے ہن سدرۃ المنتہا تے آ گئے، سدرۃ المنتہا تے جا کے جبریل ہن سرکار تو لے کے اوتھے رک گیا، اس مقام تے جا کے جبریل رک گیا تے عرض کردا کملی والے بس، میرے نبی نے فرمایا جبریل کدی بس پیا کرنا ہے، عرض کی تھی کملی والے بس اے پیا کرنا وا کہ بس اس تو اگے نہیں میں جا سکدا، میری حد مک گئی، سونے اگر اس تو اگے گیا تے جڑے آ میرے پر نے اے سڑ جان گے، جل جان گے، سونے بس میری حد مک گئی، میں اگے نہیں جا سکدا، کملی والے تساں جانا تے جاؤ، میں نہیں جا سکدا۔ جبریل امین علیہ السلام اوتھے رک گئے، سونے میری حد مک گئی، عاشق نو ترجمہ کرا دے حد دا، اچھا بولو سبحان اللہ، عاشق بول کے آخدا جبریل کہندا ہے گا اے تو اگے جیڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے، اے تو اگے جیڑی اے جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے، ایتھے آ کے میری حد مک گئی، ایتھے آ کے
مک گئی اگا تو جانے یا رب جانے اگا تو جانے یا رب جانے صوفیاں فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی تھی کملی والے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے ایتھوں اگے نہیں میں جا سکدا صوفیاں فرماتے نے جے کاش اوتھے ابو بکر صدیق دی ذات ہوندی انہاں عرض کرنا سی کملی والے نال لے جا پاویں ساڑ کئی لے جا جے کاش اوتھے ابو بکر صدیق دی ذات ہوندی صوفیاء کرام جڑے اللہ والے ہوندے انہاں فرمایا جے کاش کدے ابو بکر صدیق دی ذات میرا دی جدا یار تے جدا پیار تے جدا مرید تے جدا محبت عرض کرنی سی کملی والا جے پیچھے نال آیا وا تے اگوں بھی نال لے کے جا سونیا جے پیچھے آیا وا تے اگوں بھی نال لے کے جا پاویں سڑنا سڑ جے نال تیرے نال ہی جانا سونیا تیرے نال جانا ہے جبریل نے عرض کی سونیا بس اس اگے نہیں میں جا سکدا میری حد مک گئی میری حد مک گئی میں نہیں اگے جا سکدا سرکار فرمایا چلو ٹھیک ہے میں چلنا پھر سرکار کو ٹرن لگے پھر خیال آیا مڑ جبریل وال واپس سرکار نے فرمایا جبریل جی کملی والے پھر نبی نے فرمایا جبریل میں چلنا رب دے کول جو کو پیغام دینا ہی دے میں رب کو چلنا جے کو پیغام دینا ہی دے لے میں رب کول چلا وا کملی والے آقا نے فرمایا جبریل میں اج اپنے ابراہیم دا ویلا یاد کروا لگا ابراہیم جدو نمرود نے آگے دے وچ گران لگے تو یا کے آکھیں ابراہیم دسو آگے وچ جا رہے ہو رب نے کوئی پیغام دینا تے دے لبو میں اوتھے جا سکنا ماں جتھے کوئی نہیں جا سکدا میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا ابراہیم جے رب نے پیغام دینا جے مینوں پیغام دے دو میں رب نو پیغام دے دینا فرمایا میں ابراہیم دا بدلہ لے لگا اپنے دادا ابراہیم دا بدلہ لے لگا جبریل کوئی پیغام دینا ہی تے دے لے میں اوتھے چلا وا جتھے تو نہیں جا سکدا جبریل اودوں میرے دادے نوں آکھیا سی کہ پیغام دینا دے لے میں اوتھے چلا جا سکدا جتھے کوئی نہیں جا سکدا تے اج میں دادے دا بدلہ لین لگا تو پیغام دینا دے لے میں اوتھے چلا جتھے تو نہیں جا سکدا میں اوتھے چلا جتھے تو نہیں جا سکدا کوئی پیغام دینا ہی تے دے لے تو جبریل نے ہاتھ بند کے عرض کی تھی قبلی بات ہے اودوں میں ابراہیم کو پوچھا کوئی پیغام دینا تے دے لو تے انہوں نے آکھا کوئی پیغام نہیں میرا رب آپ ہی میرے نال جو حساب کرنا جو کرنا معاملات کرنے میرا رب خود او جی میں راضی میں اونج راضی ہوں میں کوئی پیغام نہیں دینا اودوں تے خبر ہے نا اوتھے جان دینا تے انہاں کوئی پیغام نہیں دیتا جبریل نے عرض کی تھی قبلی بات ہے انہاں کوئی پیغام نہیں دیتا میں پیغام دینا چاہتا ہوں سونیا میں پیغام دینا چاہنا وا پھر نبی فرمایا جبریل ہوندا سی پیغام ہی عرض کی تھی کملی والے ہن پیغام اے وی کر رب دے اگے میرا ترلا کریا جے کہ جبریل آکھدا یا اللہ جدوں کھانا قیامت دا دن ہوے نا کہ لوگ پل صراط گزرتے ہون او پل صراط جڑا بال تو بری تلوار تو تیز گناہگار دا قدم آئے گا دو ٹکڑے ہو گئے کٹ کٹ کے پل دے وچ گرتے ہون گے تے کملی والے میرا رب اگے ترلا کری ربا بس کوئی عرض کرنا ما جدوں کھانا قیامت دا دن ایک کملی پل دے غلام پل صراط گزرتے ہون تے انہاں دے قدماں تھلے منوں پر بچھان دی توفیق دے دے انہاں دے قدماں تھلے منوں پر بچھان دی سونیا توفیق دے دی اجازت دے دمی انہاں دا پروٹوکول میں جبریل دساں تسی کملی والے دے غلام ہو کملی والے دے غلاماں دی آ شان تے مرتبہ ہوندا جے ہن کملی والے آقا جان لگے اگے جان لگے ہن جبریل اوتھے رک گیا پھر نبی اگے جان لگے میں جلدی جلدی دا وقت تھوڑا اختصار دا ساری گلاں سمیٹ کے تے انشاءاللہ اگے جب گل ختم کرنا ہے ہن جبریل اوتھے رک گیا تے میرے نبی اگے گزرن لگے ہن اوتھے جدوں رکیا تے سرکار نے سدرا دا مقام پار کیتا نا تے سدرا دا مقام پار کر کے کی ویکھدے نے کہ جبریل اوتھے تے سرکار دے نال جڑے قدمین مبارک چل لین نے نا او سدرا بھی پار کر گئے نال او سدرا تے منتہا بھی پار کر گئے نے اساں خیانت سیدہ دے وچ انہاں نے لائناں نوں سوال کیتا او جبریل نوریاں دا سردار فرشتیاں دا رسول بیت المعمور دا خطیب
امداد تے او نہیں اگے جا سکیا تے تسی نالین ہو کے چمڑا ہو کے اگے کیویں چلے گئے تے نالین نو سوال کیتا تسی اگے کیویں چلے گئے ہو نالین نے آکھیا مڑ واپس مکے ول جاؤ جتھوں سفر شروع ہویا ہے تے نالین بول کے آکھدے نے جدوں سرکار نو معراج ہو لگی میں قدماں دے وچ سرکار براق دے اوتے نے جبریل برابر نال میں سرکار دے قدماں دے وچ نال سرکار نے کعبہ بھی ٹپ لیا جبریل نال نالین قدماں دے وچ مقام ابراہیم تھلے رہ گیا ہے جبریل سرکار دے نال نالین سرکار دے قدماں دے وچ سرکار دے صفا مروہ آب زمزم سارا کچھ تھلے رہ گیا جبریل نال نال برابر ہو کے جا رہا ہے نالین سرکار دے قدماں وچ جا رہے نہیں ستے آسمان مسجد اقصی سارے نبیاں دی قبراں تھلے رہ گئیاں ستے آسمان وچ ڈب لے جبریل نال نال جا رہا ہے نالین قدماں وچ جا رہی جدوں سدرۃ المنتہا تے آ گئے جبریل برابر اوتھے آ کے رک گیا ہے نالین قدماں وچ نال جا رہے نالین تینوں تے مینوں سبق دینا چاہندے نے جڑا محمد دے برابر ہو کے ٹرے جڑا محمد دے برابر ہو کے ٹرے او پیچھے رہ جاندا جے جڑا محمد دے قدمی لگ دے پار لگ جاندا میرے نبی
जा सकते हो, कोई रास्ते का पता जे, कोई राह का पता जे, बड़े इत्मीनान के नाल जा रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मैनू राह का पता है, मैनू सारिया राहां दा पता है। जिब्रील ने अर्ज की कमली वाले किवें? मेरे नबी ने फरमाया अल्लज़ी कान नबिय्यु व आदम बैनल माइ वत्तीन। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मैं कोई अज दा नहीं बनया, मैं कोई अज दा नहीं बनया, मैं उदों दा बनया वां, मैं उदों दा बनया वां। आदम दा गारा ते हजे पानी मिट्टी नहीं मिक्स होई, रब ने उदों दा मेरा नूर बना दिता है। आसान करके समझा देवा, आदम उदों गारे विच सी, मैं मुहम्मद उदों नूर दे तारे विच सा। फरमाया सारा कुछ मेरे सामने बनया, रब ने सब तो पहला मेरा नूर बना, ये सारा कुछ मेरे सामने बने। ये तो तू आखिर तक तुहानू पता नहीं, इतना तुहानू सारा कुछ पता की रब ने मेरे सामने बनाया। सारा कुछ मैं जानना वा, सारा कुछ मैं जानना वा की रब ने किवें किवें बनाया। हज़रात गिरामी इख्तिसार ना अर्ज करा, मेरे नबी पाक थोड़ा जिन्ना आगे टुर गया। मेरे नबी ने फरमाया एक रफ मैं वेखी, ओ तखत नुमा कलीम नुमा चीज़ सबद रख दी, ओदी रफ्तार इतनी तेज कि बुराक तो भी रफ्तार, अगर बुराक की रफ्तार का जिक्र मुबारक के अंदर मैं समात करवाया सी कि बुराक नालों भी रफ की रफ्तार थी। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि मैं खुद उनके सवारों के अगला सफर शुरू किया, आगे गया, आगे जाकर एक मुकाम तक रफ रुक गया। अल्लाह ने फरमाया रफ तेरा रफ चले फारूक, इतना तेज तेरा रफ होने एक मुकाम पे जाके रुक गए। और सरकार को परेशान हो गई, एक मुकाम आ गया, सरकार को लगे आगे, फिर आवाज आई फकाना मुहम्मद, आवाज आई मुहम्मद सल्ली, ठहर दो, थोड़ा रब थोड़े तो सलात पे अगे मैंने आवाज पता कि आवाज है बेचे फुकहा ने लिखा है वो आवाज अबू बकर सदीक की आवाज है बेचे, वो अबू बकर सदीक की आवाज है बेचे। मेरे नबी पाक ने आवाज सुनकर कर दी, दिल घबरा गया, दिमाग च ख्याल आ, मैं जुमला देन लगा, मैं अज लोग आखते हैं कि सरकार ख्वाब के अंदर मिराज हुई है, हकीकी ताही तौर पर मिराज नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मैं आवाज सुनकर दिल घबरा गया, दिमाग से ख्याल आ गया, दिल घबरा गया, दिमाग से ख्याल आ गया। ये ख्वाब तो नहीं, हकीकत में दिल घबरा गया सी। ये जे हकीकत है तो दिल घबराया है ना, हकीकत है तो ख्याल आया है ना, जे ख्वाब होता तो दिल किथे घबराना सी। हज़रात गिरामी हुण आवाज आई कि गैब दे विच आवाज आई, परेशान ना हो, जेड़ा तुहाडा यार अबू बकर सदीक है ओदे वर्गा असां जो रिश्ता पैदा कीता है, ओदी आवाज दे विच उन्हें तुहानू आवाज दी है, ते तां तुहानू आवाज ओदी आवाज दे विच सुनाई है कि तुहाडा ओ यार है, ते यार दी आवाज सुन के घबरांदा ते नहीं कोई होता। यार दी आवाज सुन के बंदे नूं इत्मीनान हो जांदा है, सुकून हो जांदा है, तुसीं परेशान ना हो। हुण ओ भी मकाम आ गया, हुण जो सल्ली ठहर जो तुहाडे उत्ते रब सलात पे भेज। मेरे नबी पाक हैरान है क्योंकि सलात दे दो मायने होंदे कि रब नमाज पे पढ़दा है, ख्याल आया कि सारा जमाना रब दी नमाज पढ़दा ते रब मेरी नमाज, फिर दिन अंदर ख्याल आया ना ये सल्ली दा मतलब दरूद लगा जाता है भी आवाज आई ठहर जाओ, तुहाडे उत्ते रब हजे दरूद पे भेजदा है, अजे तुहाडे उत्ते दरूद पे भेजदा, नमाज नहीं दरूद पे भेजदा है। मेरे नबी पाक अगे गए, हुण अगले मुकाम पे जाके ओ मुकाम आ गया जिथे रब दे नाल मुलाकात दा वेला आ गया। मेरे नबी पाक हुण रब नाल मुलाकात करन लगे, मेरे नबी पाक रब नाल मुलाकात करन वास्ते अगे गए ने, अगे जाके आवाज आंदी है सुन्ना बदल्ला फकान काब कौसैन अदना। नबी पाक अगे गए तो जाके हुण की वेख्या, अल्लाह ने कुरान दे विच फरमाया कि दो कुमाना मिल गईयां आपस में, कुमान समझ जो अजनबी दे अंदर
आखो जी कमली वालिया तेरा है ये दो कमाना आपस में मिल गई नक्शा खिंचण वास्ते मैं रुकिया ये तुसां वेख्या जो कोई किसी नूं मिलन आवे ते इन करके कमान की शक्ल बन जाती है मिलन वास्ते किसी नूं गले लगाउण वास्ते इंज करके ना कमान की शक्ल बनाई ते इंज करके मिलदे हुंदे अल्लाह ने इत्थे लफ्ज़ नहीं छड्डिया फरमाया फका फकाउ सैनी औ अदना का फकाउ सैनी इत्थे फरमाया दो कमाना आपस में मिलिया अगला लफ्ज़ की है हुण ओ लफ्ज़ मैं नहीं बयान कर सकदा ना ओ कुरान ने बयान कीता ना हदीस ने बयान कीता जुमला मैं दे देना वा समझ आ जाए आपने सुभान अल्लाह बोल दिया जे क्योंकि एक ओला मुकाम आ गया है जिथे चुप दा मुकाम आ गया है सरकार दी हद तो कौन पहुंचे उसे हद दा ला मकाम ते आ गया है और ला मकाम पे आ गया है हजरत गिरामी हुन अल्लाह ने फरमाया दो कमाना मिला दियां तो इत्थे नहीं गल होगी फरमाया औ अदना तो मुराद इस तो भी अगे इन्हें कह लो कि ए ओ मुकाम आ गए हुन गल्लां शुरू होण लगियां ते यार यार दे कोल आवे तोहफा ते लेके आंदा यार यार दे कोल आवे ते तोहफा लेके आंदा मैं गल समझा ली हुन तकरीर शुरू अगला मौजू यार यार को आया तोहफा लेके आंदा अल्लाह फरमाया कमली वाले मेरे को आया तोहफा लेके आया है तोहफा लेके आया सरकार ने हुन उस जो तोहफा दिता ना वो मैं भी पढ़ा तुसी बोलदे नहीं सुभान अल्लाह कि मैं सरकार दा तोहफा बयान फिर एक बारी बोलो सुभान अल्लाह सजे खबे देखो जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा सहारा कराओ तू ऊंचा जा एक बारी बोलो सुभान अल्लाह नबी पाक अल्लाह दी बारगाह दे विच तोहफा लेके जांदे ने नबी पाक नु तोहफा की पेश करते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात मेरे नबी पाक ने तोहफा पेश किया अल्लाह फरमाया कमली वाले आ सामने आ जा जे तू सारा कुछ मैनू दिता है मैं रब हो के कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी फरमाया कमली वाले तेरे ते सलाम होवे तेरे ते सलाम होवे मेरे नबी फरमाया अस्सलामु अलैका मेरे नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन सारे ने कहते भी सलाम होवे फरिश्ते बोल के आखदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ए फरिश्तियां ने भी पढ़ लिया सरकार ने भी पढ़ लिया आओ हुन जुमला दे लगावां अल्लाह ने कुरान दे विच दूजे नबियां दा जिक्र कीता ते फरमाया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन किते फरमाया सलामुन अला इब्राहीम किते फरमाया सलामुन अला इलियास जिन्हां नबियां ते सलाम भेजिया नाल नाल उन्हां दे नाम कुरान दे विच ले लेकिन पूरे कुरान दे विच किते नहीं फरमाया कि सलामुन अला मुहम्मद मुहम्मद दी ज़ात कुरान दे विच नाम लेके नहीं सलाम भेजिया अर्ज कीती अल्लाह एक ही मामला है अल्लाह ने फरमाया दूजे नबियों दे सलाम मैं कुरान ते भेज दिता है लेकिन जिदों यार दी वारी आ गई है जिदों रब दे हबीब दी वारी आ गई फरमाया कमली वालिया तेनू दूल्हा बना के तेनू सज सजा के अरशा ते बुला के सामने बिठा के मैं उधर रब आखांगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी दूजे नबियों ने सिर्फ कुरान च कह दिता फरमाया तेनू दूल्हा बना के सज सजा के अरशा ते बुला के ते सामने बिठा के आखांगा अस्सलामु अलैका अय्युहन सोनिया तेरे उत्ते सलामती होवे तेरे उत्ते सलाम होवे तो भाई इत्तसाब ना अर्ज करा मेरे नबी ने तोहफा लिया तो तोहफा की मिले नमाज दा फरमाया सोनिया 50 नमाज़ दा तोहफा ले जाओ जाके अपनी उम्मत नूं दो मेरे नबी दे दिल दे अंदर ख्याल आया मैं जाके जो अबू बकर दी यार नूं दसना कि मैं मिराज करके आया ते ओदे दिल दे अंदर किन्ने ख्याल ना आ जाए मैनूं क्यों नाल खड़िया मैं तो यार है ना बचपन दा यार बचपन विच भी नाल हर वेले नाल ते मैनूं क्यों नहीं खड़िया तुसां अल्लाह फरमाया सोनिया गम ना कर तू जाके उन्हां नूं की नमाज़ पढ़ो कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन तेरा यार नमाज़ पढ़दा जावेगा जेड़ा जेड़ा मोमिन नमाज़ पढ़दा जावे उन्हां मिराज याद भी करांदे जावांगे नमाज ओ पढ़े मिराज असी करा देवांगे हुन सरकार आए तो तुसां वेख्या छठे आसमान दे उत्ते हज़रत मूसा अलैहि सलाम खड़े ने मूसा अलैहि सलाम आके आखदे ने या नबी अल्लाह किन्ने लेके आयो नमाज़ां दे तोहफे आख्या जी 50 नमाज़ां मिलियां फरमाया मेरी उम्मत दो फर्ज़ां ते उन्हां कोल ही पढ़दा तुहाडी उम्मत
ने फरमाया जाओ तुसी ना इन करो के कटा के लेते हो मेरे नबी पाक फिर गए 5 कट गए फिर आए फिर 10 फिर गए 9 चक्कर लगाए 50 तो 5 ते आ गए 5 नमाज़ां दे दित्तियां ते अल्लाह फरमाया इश्क दा जुमला देन लगा मैं अल्लाह फरमाया सोनिया 50 तेनों दित्ते सन ना 50 जो 5 हुण रख लै ते सिफर असि कोल रख लेने आ तेरा उम्मती कोई भी 5 नमाज़ां पढ़ के सवाब आसमानां ते भेज देवेगा असि उस 5 दे अगे सिफर ला के 50 दा सवाब दे देवांगे असी 50 दा सवाब दे देवांगे तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ के सवाब आसमानां ते भेज देवे हुण मेरे नबी पाक ने ओथे आए ते हज़रत मूसा अलैहि सलाम ओथे खड़े ते आख्या हुण किन्नियां रह गईयां ने आप कहने लगे कि 5 नमाज़ां रह गईयां थोड़े दिन के अंदर किसी के ख्याल ते आंदा होवेगा कि वो घट जाणियां चाहिए ते मूसा अलैहि सलाम ने बाकी क्या कि हुजूर ये भी कटा दो मेरे नबी ने फरमाया नहीं जेड़ा साडा होवेगा 5 लाज़मी पढ़े होएगा साडा जेड़ा होएगा 5 लाज़मी अदा करेगा और ये मुसलमान ते काफिर दे अंदर फर्क करने वाली चीज ही नमाज है जेड़ा साडा होएगा वो 5 लाज़मी पढ़ेगा हुण मूसा अलैहि सलाम अच्छा इत्थे इश्क दा जुमला ए अल्लाह ने 5 बार इन नमाज़ां 5 क्यों रखियां 50 तो डायरेक्ट 9 फेरे क्यों लगाए अल्लाह डायरेक्ट 5 भी दे सकदा सी आपको ते पता सी सारा ए बार-बार फेरे क्यों लगाए ते मूसा अलैहि सलाम ने हज ही बार-बार भेजा जा रहा है इदी की पीछे वजह है अल्लाह दे नबी ने बार-बार ता फेरे लगाए ने मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की सी या अल्लाह रब्बी अरनी या अल्लाह अपना जलवा भी खा दे अपना जलवा भी खा दे अल्लाह फरमाया लन तरानी तू नहीं देख सकदा तू मैनू नहीं देख सकदा फरमाया मेरा जिरादी यार नु अरशा ते बुला के तू यार नु बार-बार रब नु भेजी ओ मैनू वेखेगा अगर तू ओनू वेख लवी और रब ने मैनू 9 बारी ता फेरे लगवाए ने कि मैं यार 9 बारी वेखना ते मूसा तू भी मेरे मनो वेख लई मैं रब वेखां अगो तू मैनू वेख लवी तू मैनू अगो वेख लई हुण सरकार थल्ले आए जमीन ते मिराज खत्म कीती जन्नत दोज़ख दी आपने सैर कीती सारा कुछ तजिया करके सरकार आए वक्त नहीं इजाजत दे रहे क्योंकि मैं तुहानू आख्या सी कि मैं क्लोज करना तुझे हुण सरकार जमीन ते आए आके लोकां नू दस्सिया कि मैं मिराज करके आया वां पहले नबी जिन्ने भी सन सारे नबियां जदों आके अल्लाह ने नबूवत कीता ते लोकां नू दस्सिया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह ने सानू ते आखे ना सूरत इखलास दित्ती ते उन्हां नू पैगाम मिला कि तुसीं आखो अल्लाह एक है सारियां नू आखो अल्लाह एक है आदम अलैहि सलाम ने आख्या अल्लाह एक है अल्लाह एक है लोकां सवाल कीता तुसीं वेख के आए हो कि रब एक है तो बोल के आखदे नहीं मैनू जिब्रील ने दस्सिया मैं जिब्रील दे कहण ते रब नू एक बने आए नूह अलैहि सलाम नू आख्या तुसीं भी कहो उन्हां ने भी आख्या कि रब एक है तो पूछया गया तुसीं वेख के आए हो आख्या नहीं जिब्रील दे आखे ते रब नू एक बनी बैठा इब्राहिम दे बारे आई तो उन्हां आख्या रब एक लोकां पूछया कि तुसीं वेख के आए हो उन्हां आख्या नहीं मैं जिब्रील दे आखे ते देखया 1,26,000 को मैं पेश पैगंबर अंबिया कराम आंदे गए ईसा अलैहि सलाम तक सारे यही कहते रहे कि सानू नहीं पता असा नहीं देखा सानू सिर्फ जिब्रील ने दसिया है लो भी मैं इश्क दा जुमला देन लगा वां जिन्हों समझ आ गई ते उन्हें गज का सुभान अल्लाह कहनी है तो कमली वाले आका मेरा आज करके जमीन ते आ गए आके कोहे कबूल खुबास पहाड़ दे ऊते खड़े होके मेरे नबी ने फरमाया कुल हुवल्लाहु कुरान दा बड़ा ढिल्ला जिहा इस्तकबाल कीता गज के बोलना मैं फिर पढ़न लगा वां मेरे नबी पाक जो मेरा आज करके आए अल्लाह ने कुरान से आखिया कुल हुवल्लाहु अहद मेरे नबी ने आके लोकां नू दसिया रब कहंदा है कमली वाले आ लब खोल दे मिठा दी आवाज़ दे अल्लाह फरमांदा कमली वाले बदुहा दे शेरे वाले मां दाख दे काजल वाले बमा यंतिकु अनिल हवाज जुबान वाले अलम नशरा दे सीने वाले बदुहा दे शेरे वाले मक्के वाले मदीने वाले अर्शा ते आने वाले मिराज करने वाले सोने नम पैगाम दे रहे कि अल्लाह ही कोई है अल्लाह ही कोई है अल्लाह ही कोई है लोगों ने आके उन्हें सवाल किया क्या तुसा देखिया है रब ही कोई है कि जबरील ने कहंदे
तुसां भी रब नूं एक मन लिया मेरे नबी ने फरमाया ना ना उन्हां जबरील दे कहण ते इक मन्निया मैं वेख आया रब इक ही है ताजदार खत्म नबूवत मैं पीछे भी कहूँ जो मस्जिद अक्सा की गल आई दसिया कि जिम्मे इस्लाम जरूरी है कलमा जरूरी है एवं ये खत्म नबूवत नबी पाक को आखिरी नबी मनना भी जरूरी है जो खत्म नबूवत का नारा मारिया जाए ना तो यह मुसलमानों का तरीका होता है कि हाथ चुक के लोगों को दसन के साडा नबी आखिरी नबी है तो जितों कोई हाथ थले ना रहे सारे सीने का टिल ला के हुण मार नारा जी दोबारा जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक हुण बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं जबरील दा कहंदे रब नूं एक नहीं मन्निया मैं तां तैनूं एक मन्निया और रब नूं तां मैं एक मन्ना दुनिया वाले ओ समझदा वो कि मैं रब नूं वेखिया रब वाकई एक ही जे एक ही रब है मैं वेख के आया वां हज़राते गिरामी हुण मेरे नबी पाक जो आए ते तुसां वेख्या जो सरकार विराज ते गए सन इमाम मशरूफ सिर ते रखिया सी ते जांदियां टाहनी सरकार दे इमाम मशरूफ दे नाल लग गई मेरे नबी पाक आके वेख्या टाहनी हजे भी पई है और पानी गिर गया सी ते नबी पाक ने वेख्या पानी हजे भी पिया चढ़दा है मेरे नबी पाक बिस्तर जेड़ा गरम छड्ड के गए सन वेख्या बिस्तर भी हजे उंज दा उंज गरम है नबी पाक ला मकाम भी सैरा भी करके आ गया सारा कुछ हजे उंज दा उंज खलोता आया है सारा कुछ उंज दा उंज खड़ा सुबह हुई ते अबू जहल दी हुण आदत सी तवज्जो मेरे वाल रखया जे अबू जहल दी आदत सी जिदों भी सरकार सुबह हुंदे ते आ गया दा अज कोई नवी गल सुनाओ ते मेरे नबी पाक ने फरमाया अज नवी गल सुनाना वा केड़ी नवी गल है जी मेरे नबी पाक ने फरमाया कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा दी सैर करके ते अर्श मुअल्ला ते रब दे कोल मुलाकात वास्ते गया वहां अबू जहल बड़ा हैरान होया ओ मस्जिद अक्सा दा कई महीनों का कह लो कई रातों का सफर इतना लंबा तुसी कहंदे हो रातों रात उत्थे भी गया नमाज भी पढ़ी रब नूं भी मुलाकात ये किवें हो सकदा है ये तो हो ही नहीं सकदा ना ये तुसी गल गलत पे करदे हो माज़अल्लाह ये हो ही नहीं सकदा साडा काफिला तीन काफिले मेरे अपने मस्जिद अक्सा च गए ने वो हजे तक नहीं लौटे तुसी हो भी आए हो तो वापस भी आ गए हो ते अर्श मुअल्ला दी सैर भी कर रहे हो इंज किवें हो सकदा है मेरे नबी फरमाया मैं बाकी अच्छा भाई गल इत्थे खत्म हुई हुण अबू जहल दे नाल दा ओदा खलोता अबू लहब ओदे कंपनी दे बंदे खलोते ने आखदे ना चलो गल मुकदी मका लेने इन्हां नूं पुछ लेने आना तुसीं दसो मस्जिद अक्सा दे विच गए हो दसो ओदियां किन्नियां वारियां ने ओदे कितने रोशनदान ने कितने दरवाजे ने ओदी कल्ली कल्ली चीज कितना सकून है सारा कुछ दस दिओ असीं मंग जावांगे किन्ना में हुण तुसीं मैनूं सच्ची दसो असीं मस्जिद दे विच अचानक नमाज़ पढ़न लगे ते नमाज़ पढ़ के टुर जाइए ते असीं ना दरवाज़िਆਂ दी गिनती करदे ना खिड़कियां दी गिनती करदे ना असीं रोशनदानां दी गिनती करदे आसान करके कह लवां कि अगर असीं मस्जिद बादशाही मस्जिद दे विच चले जाइए आसान कर देना वा असीं कितने लोग गए होए आ असीं उत्थे सिर्फ सैर दी हालत तक गए आ किसी ने नहीं गिणिया ओदियां कितनियां बारियां ने अज तक सानूं नहीं पता किसी नूं कितने रोशनदान ने किसी को नहीं पता उहदे कितने दरवाजे ने क्योंकि असीं सिर्फ पहुंच जाने आ ते हो के आ जाने आ ते मेरे नबी पाक नमाज़ पढ़ के आ गए हुण जुमला दे लगा मैं तवज्जो मेरे वाल रखिया जे असीं किसी चीज़ से जाइए जुमला बड़ा बरीक देन लगा मैं जिन्हों समझ आ गई जिन्हों ना आई तो मैं नहीं फिर कुछ कर सकता मैं ठहर ठहर के देन लगा वा जिहड़ी चीज़ दे कोल असीं जाइए ते हो के वापस आई वो साडे ज़हन दे विचों निकल जाए तवज्जो साडी ओहदे वल्लों हट जावे ते सानूं ओह गिनन वास्ते दोबारा उत्थे जाना पैंदा है हुण जदों मेरे नबी दी वारी आई जदों रब दे यार दी वारी आई ते बुलाण वाला रब होवे ते जाण वाला कमली वाला होवे ते ओथे की मुकाम होवेगा अबू जहल कंपनी वाला के आखिर ये दसो कितना दरवाजे ने दसो मस्जिद अक्सा दे कितने सतून आसान कर देवा कोई चीज साडे ज़हन दे विचों निकल जाए साडी तवज्जो हट जावे सानू गिनती करन वास्ते ओथे जाना पैंदा है जदों यार दी वारी आ गई मेरे नबी जी तवज्जो विचों मस्जिद अक्सा निकल गई अल्लाह फरमाया जबरील मस्जिद अक्सा नु याद सामने कर दे मस्जिद अक्सा नु याद सामने कर दे आसान कर दे मां ओ मस्जिद
सानू जगह छुड़नी पै जाती है साडी तवज्जो जो चीज निकल जाए सानू जाना पैंदा है जेड़ी चीज नबी पाक दी तवज्जो च निकल जाए उन्हें जगह छड़ के आना पैंदा है मेरे नबी पाक ने गिन गिन के कल्ली कल्ली चीज दी काफिर वेख के हैरान हो गए आखदे ने मेरे काफिले आने ना 3 मैं पता कर लवांगा कि वाकई इन्नी चीज़ां ने अबू जहल हुण 3 काफिले वापस आने दा वेला तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तू आखना है 3 काफिले आने ने अगली गल नहीं सुना देवां आखदा जी दसो मेरे काफिले कित्थे ने मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरे 3 काफिले ने पहले काफिले जांदे मैं उन्हां दे कोलों पानी पीता उन्हां दे प्याले दे विच ते उन्हां दा ऊंट गवाच गया ते उहदा ऊंट लभण चले गए दूसरे काफिले नाल मुलाकात हुई ते मेरा बुराक दी रफ्तार देख के एक उन्हां दा ऊंट डर गया ते डर के जमीन ते गिरा तो उहदी लत टुट गई तीसरा काफिला जेड़ा तेरा ओ पीछे आ रहा है ओ आखदा कि ए दसो जी किदों आणगे तुसीं तां वेख के आयो किन्ना सफर रह गया मेरे नबी फरमाया लै फिर सुन लै कोई ये ना समझे बेखबरा नबी मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा तेरा पहला काफिला उस बनु आएगा दूसरा दोपहर को आएगा ते तीसरा शाम को आएगा तीसरा शाम को आएगा लो भाई इत्थे गल रोक के काफिले दा इंतजार हो रहा है अबू जहल कंपनी टुरी टुरी सदीक अकबर दी बारगाह च सदाकत दे ताजदार दी बारगाह दे विच ओ सच्चा जिन्हों रब ने भी सच्चा आखिया है ओदी बारगाह दे विच जाके आखदे ने कि असीं सदीक नूं पुछने आ जे ते मादल्ला सदीक मुकर गया ते समझो सारे मुकर गए अबू बकर सदीक नूं आखदे जे यार एक मसला दस तेनूं मसला पुछना दस दवेगा आपने फरमाया अबू जहल कुछ केड़ा मसला पुछना है अबू बकर सदीक नूं बोल के आखदा 10 जुमला देन लगा बरीक जिहा करके अबू जहल बोल के आखदा 10 जे कोई आखे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा च गया हां अर्श मुल्ला दी सैर करके वापस आ गया अकल इस चीज नूं मनदी है बंदा जा भी सकदा आ भी सकदा रातों रात मस्जिद अक्सा दे विच भी जाना मक्के तो ते अर्श मुल्ला ते फिर रब नाल मुलाकात करनी कदे इंज हो सकदा है अबू बकर सदीक आखदा फिर तेरा यार कहंदा मैं हो के आया लो भाई अबू बकर सदीक बोल के आखदे नो लांती आ तू आख्या सी जे कोई आखे यार दा नाम नहीं ना लिया तुसी समझे ही नहीं जुमला ओ बोल के आखदा है अबू जहल तेरा यार कहंदा है अबू जहल बोल के आखदे ने तू कोई दी गल कीती सी यार दी गल ना सी कीती है जे तू यार दी गल करना ते जे मेरा यार इस अगली गल कवे ना मैं ते ओ भी मनन नूं तैयार हां अबू जहल गल सुन के तुरिया हुण तवज्जो मेरे बारे कह दे ओ दोबारा आएगा अगली गल की है आया ओ वापस फिर आया बुला बोल के आखदा अबू जहल कोई नु पूछी नहीं अगली गल कड़ी सोच के बैठा है ए अगली गल कड़ी सोच के बैठा है अबू जहल हुण वापस आया ते आके आखदा है ए 10 अगली गल कड़ी सोच के बैठा है अबू बकर सदीक बोल के आखदे ने तू आखना है तेरा यार आखदा मैं रातों रात मस्जिद अक्सा दे विच गया ओथे नबियां दी नमाज पढ़ाई अर्श मुअल्ला ते गया वा रब नाल मुलाकात करके आया वा राई तू रब्बी बी अहसन सूरा तेरा यार आखदा मैं रब नूं बड़ी सोहनी सूरत विच वेखिया दस इंज हो सकदा कि नहीं हो सकदा चल अगली गल करी सोची आ अबू बकर बोल के आखदे तू आखना है मेरा यार रब नूं मिलन गया है जे अगली गल आखे मेरा यार जे भी कह देवे रब मैनू मिलन आया है ते मैं ये भी मनन नूं तैयार तू बोल के आखना कि यार मिलन गया है ते तू नहीं मानदा असीं ते इत्थों तक भी मनन नूं तैयार आ नबी कहदा रब मैनू मिलना ते मैं फिर भी मनन नूं तैयार हां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਾਫਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ दोपहर हुई तो दूसरा काफिला भी आ गया जो तीसरे काफिले की बारी आई तो शाम पै रही है तो काफिला अजे तक नहीं आया इधरों शाम पै गई काफिले वाले इंतजार किया जा रहा है इधरों कुफार भी बह गए मुसलमान भी बह गए तो कुफार पे देखते ने काफिला नहीं आया सूरज गरूब हो रहा है जो सूरज गरूब हो गया तो कुफार वालों आवाज आई ओ देखो सूरज गरूब हो गया नहीं आया
ادھر مسلمان بول کے آخر نے او لکھو قافلہ بھی آ گیا قافلے بھی واپس آ گئے انہوں نے آ کے ابو جہل نے پوچھا دسو جی انہوں نے کی مسجد اقصی دی کی لوکیشن کی نقشہ ہے انہوں سارا کچھ او دسے جو میرے نبی نے دسیا سی حضرات گرامی ہن آخری گل کرن لگا میں معراج دا واقعہ ختم سرکار آئے آ کے بے شمار گلاں نے انشاءاللہ زندگی نے وفا کیتی رب نو منظور ہویا تے اگلے انشاءاللہ سال اسی پہلے شروع کر کے اور تفصیل دے نال انشاءاللہ جاواں گے تو بھی آخری گل کرن لگا میں بیان میرے نبی پاک صبح دا وقت ہویا تے ہن ٹر جا رہے رانا صاحب ذرا توجہ نال سارے میرے پاس توجہ رکھیا دے کڈا لجپال نبی ہے معراج کر کے آئے صبح ہوئی ایک وڈیری جمائی کہہ دو او غلام ایک یہودی دی ہن اونے سر دے اوتے آٹا رکھیا تے آٹا بھی زمین تے گر گیا خشکی بھی گر گئی جڑے اونوں پیسے دتے سن او پیسے بھی زمین تے گر گئے او روئی جا رہی تے میرے نبی پاک اس وڈیری جمائی دے کول کے اس کول تے غلاماں دے کول کے جا کے آکھیا کی گل کیوں پریشان میرا نبی کو کفار والیاں دے بھی حال پوچھدا ہے میرا نبی ہوے ماڑیاں نو سینے لانا دے ماڑیاں نو سینے لانا والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا میرے نبی پاک نے جا کے پوچھیا کی گل کیوں روندے ہو تے رو کے آکھدی سونیا فلاں یہودی دی میں غلام سونیا میں آٹا لین گئی تو سونیا آ بشکی دے وچ میرا آٹا گر گیا تے ادرونیاں آٹا بھی گر گیا ہے سونیا ویکھ مینوں بخار بھی بڑا تیز چڑھیا ہے سونیا ان 2 درہم آٹے تو بعد بچے سن میرے پیسے وہ بھی گر گئے وہ بھی نہیں لب دے میرے نبی پاک نے چپ کرایا تے فرمایا کہ یہ چھڑ چلیے میرے نبی پاک نے اپنے کولوں 2 درہم دیتے تے میرے نبی پاک نے اپنے سر مبارک تے بلائے تے زلفاں تے او مائی دی کٹری بنی تے بن کے اپنے سر تے رکھیا تے فرمایا چلو چلیے سفارش کرن تواڈی میرے نبی پاک نے ہن او دی کٹھی رکھی سر دے تو بھئی تقریر ختم ہے وقت پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ ایتھوں موضوع ختم ہو گیا اگلے جمعہ مبارک دے اندر اگلا موضوع انتخاب کریں گے معراج شریف دی آخری گل سنا لگا توجہ میرے پاس رکھیا جی میرے نبی پاک نے انہوں سر تے رکھی ہے گٹھڑی او دا آٹا بھی او دے کپڑے بھی سارا کچھ سر تے رکھیا نال اپنی کملی دی چادر دتی کیونکہ بخار چڑھیا سی او جے اوتے کملی والا کملی دی چادر دے دے او کملی دی چادر جنوں دے دے سونا انہوں کملی دی چادر دتی تے ٹردے جا رہے یہودی دا مکان آیا دروازہ کھڑکایا کملی والے آقا دروازہ کھڑکایا اندر یہودی آواز دیندا یار آئے یہودی آواز دیندا یار پر کون میرے نبی نے آواز دے کے فرمایا میں بار اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول آیا میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول آیا یہودی دروازہ نہیں کھولیا تے آواز دیندا کہہ رہا ہے جا محمد چلا جا میں تینوں کنی واری آکھیا ہے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مینوں کلمہ نہ پڑھانے آیا کر میرے نبی نے فرمایا اج کلمہ نہیں پڑھانے آیا اج یہ سور دی سفارت کرن آیا اج یہ سور دی سفارش کرن آیا یہودی نے دروازہ کھولیا تو کملی والے دا چہرہ ویکھ کے حیران ہو گیا سر تو لے کے پیراں تک ویکھدا ہے او گٹھڑی بھی ویکھدا ہے او مائی دی تے کملی دی چادر بھی ویکھدا ہے قدماں وچ ڈگ گیا تے ڈگ کے آکھدا کملی والیا سچی دسی راتی معراج کر گیا کملی والیا سچی دسی راتی معراج کر کے میرے نبی فرمایا میں تے اج یار ابو بکر نوں دسیا تینوں کنے دسیا ہے دس سچی دس تینوں بھی کنے دسیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا معراج تے کر کے لیکن دس تینوں کیویں پتہ ہے آکھدا کملی والیا تیرے دیکھ کے کو صاحب دا ذکر ساڈیاں کتاباں وچ رب نے کیتا ہے سونیا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا نبی رات کو معراج کر کے آوے گا تے صبح اٹھ کے او وڈیریاں مائیاں